गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सतीश, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के 5वां पाठ लोकगीत के संबंधित व्याकरणांश माने भाषा की बात पढ़ाना चाहता हूँ। किताब खोलकर सभी व्याकरणांश एक बार लिखते हुए सीखिए। अगर कोई शंका होते तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए। बच्चों, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोकगीत हैं। इसके संबंधित एक छोटा सा वीडियो रखा है, यह देखिए। बच्चों, यह भाषा की बात में पहला अंश देखिए। कोष्ठक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। यहाँ 3 शब्द दे दिया है, देखिए। पहला साधना, त्योहार, देहात। एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए और पर्याय शब्द लिखिए। అంటే ఒక్కొక్క శబ్దానికి పర్యాయ పదాలు రాయాలి, వాటితో పాటుగా వాక్య ప్రయోగాలు కూడా చేయాలి। साधना, शास्त्रीय संगीत गाने के लिए साधना की ज़रूरत होती है। అంటే శాస్త్రీయ సంగీతం పాడడానికి సాధన అంటే ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం। అదే లోకగీత మనం ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు అని మనం ముందుగా చెప్పుకోవడం జరిగింది లెసన్లో। दूसरा वाक्य त्योहार। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। त्योहार అంటే ఫెస్టివల్। దివాళీ మన హిందువుల యొక్క ముఖ్యమైన పండుగ। देहात, लोकगीतों का संबंध देहात की जनता से है। ఇక్కడ దేహాత్ అంటే విలేజ్, గ్రామం అని చెప్పొచ్చు। అంటే ఈ లోకగీతాలు విలేజ్ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి పాటలు। पर्याय शब्द देखिए। साधना, अभ्यास, तपस्या। त्योहार, पर्व, उत्सव। देहात, गांव, ग्राम। यह देखिए। सजीव, परदेशी, शास्त्रीय। एक एक शब्द का विलोम शब्द लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। सजीव शब्द का विलोम शब्द क्या है? निर्जीव। परदेशी शब्द का विलोम शब्द क्या है? स्वदेशी। शास्त्रीय विलोम शब्द क्या है? अशास्त्रीय। पहला वाक्य देखिए। जो आज सजीव है कल वह निर्जीव अवश्य होगा। అంటే ఈరోజు ఏదైతే సజీవంగా ఉందో రేపు అది నిర్జీవంగా మారచ్చు, అంటే జీవం లేకుండా మారిపోవచ్చు। परदेशी, वह परदेशी होने पर भी हमारे स्वदेशी जैसे ही भारतीय संस्कृति को अपनाकर रहता है। అంటే అతడు పరదేశీ, విదేశాల వాడైనప్పటికీ హమారే స్వదేశీ జైసే అంటే మన స్వదేశీ, మన దేశస్థుడిలాగా మన సంస్కృతిని ఆచరిస్తూ ఉన్నాడు అని అర్థం। शास्त्रीय, तुम जो राग का आलापन कर रही हो वह शास्त्रीय संगीत का नहीं अशास्त्रीय का है। जो तुम जो రాగ్ ఆలాపన్ కర్ రహీ హో అంటే నువ్వు ఏ రాగాన్ని అయితే ఆలాపిస్తున్నావో అది శాస్త్రీయ సంగీతం కాదు, అశాస్త్రీయ సంగీత్। यह देखिए। यह आदिवासी का संगीत है। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। ఇక్కడ ఆదివాసి అనేది ఏకవచనంలో ఉంది, దాన్ని బహువచనంగా మార్చాలి। यह आदिवासियों का संगीत है। यह आदिवासियों का संगीत है। यह देखिए। सूचना पढ़िए और उसके अनुसार
कीजिए। लोकगीत, लोकतंत्र, इस तरह लोक शब्द के साथ बने दो शब्द लिखिए। ఇక్కడ లోక్గీత్, లోకతంత్ర అని రెండు పదాలు ఇచ్చారు. అలాగా లోక్ అనే శబ్దంతో తయారయ్యే మరో రెండు పదాలు రాయండి అని అర్థం. లోక్పాలక్, లోక్సభ అంటే ఆ లోక్ అనే పదంతో మరో రెండు పదాలు రాశారు. అది ఒకటి లోక్పాలక్, రెండోది లోక్సభ. दूसरा वाला गायक, कवि, लेखक, लिंग बदलिए, वाक्य प्रयोग कीजिए। गायक गायिका, गायनी, कवि स्त्रीलिंग शब्द कवित्री, लेखक स्त्रीलिंग शब्द लेखिका। वाक्य प्रयोग देखिए। गायक, लता जी एक प्रसिद्ध गायिका है। गायक स्त्रीलिंग शब्द ఏమనుకున్నాం गायिका, लता जी एक प्रसिद्ध गायिका है। कवि स्त्रीलिंग शब्द ఏమనుకున్నాం कवित्री। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा सफल कवित्री मानी जाती है। హిందీ సాహిత్యంలో మహాదేవి వర్మ గారు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పోయిట్ కింద మనం చెప్పచ్చు. लेखक, सरोजिनी नायडू एक अच्छी लेखिका भी है। सरोजिनी नायडू लेखक स्त्रीलिंग शब्द लेखिका। सरोजिनी नायडू एक अच्छी लेखिका भी है। सरोजिनी नायडू ఒక మంచి లేఖిక, కవయిత్రి గారు కూడా అని మనం అనవచ్చు. बच्चों में यहाँ देखिए धर्म, मास, दिन, उत्साह. इक शब्द माने प्रत्यय जोड़कर वाक्य प्रयोग कीजिए. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 పదాలకి ఇక్ అనే ప్రత్యయ జోడించి వాటితో వాక్య ప్రయోగాలు చేయాలి అని అర్థం. ధర్మ ప్లస్ ఇక్ ధార్మిక్, మాస్ ప్లస్ ఇక్ మాసిక్, దిన్కి ఇక్ చేరిస్తే దైనిక్, ఉత్సాహికి చేరిస్తే ఔత్సాహిక్. వాక్య ప్రయోగ देखिए. దశహరా ఏక్ ధార్మిక్ పర్వ హై. దసరా పండుగ అనేది ఒక ధర్మ ప్రకారం చేసుకునేటటువంటి పండుగ, ధార్మిక్. లోకగీతం से दैनिक जीवन में उत्साह मिलता है. అంటే నిత్యవారి రోజు లైఫ్లో అంటే ఈ లోకగీతాల వల్ల మన నిత్య జీవితంలో ఉత్సాహం మిల్తా హై, మనలో ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది, లభిస్తుంది. విపుల ఏక్ మాసిక్ పత్రిక హై. ఇక్కడ విపుల అనేది ఒక న్యూస్ అంటే మాసిక్ మంత్లీ వచ్చేటటువంటి ఒక న్యూస్ పేపర్. మాసిక్ అంటే మంత్లీ అని అర్థం. आज అనేక ఔత్సాహిక్ గాయక్ గా సక్తే హై. ఔత్సాహికులు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి గాయకులు ఉంటారు కదా, అలాగే ఈరోజు ఎంతోమంది ఔత్సాహిక్ గాయక్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి గాయకులు పాడుతూ ఉన్నారు. बच्चों में यह देखिए, इन्हें समझिए और अंतर स्पष्ट कीजिए. ఉపేక్ష, అపేక్ష అంటే ఇక్కడ పదాలని అర్థం చేసుకుంటూ వాటి డిఫరెన్స్ని తెలపండి. ఉపేక్ష उदासीनता, अवहेलना, तिरस्कार आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है. यह अपेक्षा शब्द का विलोम शब्द है. ఇక్కడ అపేక్ష శబ్దానికి విలోమ శబ్దే ఉపేక్ష అని చెప్తాం. ఉపేక్షించడం అని చెప్తాం మన తెలుగులో. అంటే ఉదాసీనత, అవహేళన అంటే ఎదుటివాడిని రిజెక్ట్ చేయడం కానీ, వాడిని అవహేళన చీప్గా చూడడం కానీ, ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఉపేక్ష అనే పదాన్ని వాడతాం. ఇప్పుడు అపేక్ష చూద్దాం. అపేక్ష అంటే तुलना, चाह, आशा आदि अर्थों में इसका इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. అంటే ఏదైనా కంపేర్ చేసి చెప్పినప్పుడు కానీ, చాహ్ అంటే కోరిక, వాంట్, అలాగే ఆశ ఏదైనా మనకి కోరిక ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటి సందర్భాల్లో అపేక్ష అనే శబ్దాన్ని మనం వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. యహ ఉపేక్ష శబ్ద కా విలోమ శబ్ద హై. అంటే ఇక్కడ ఉపేక్ష, అపేక్ష అనేవి రెండిటికి ఆపోజిట్ వర్డ్స్. ఉపేక్షకి అపేక్ష ఆపోజిట్, అపేక్షకి ఉపేక్ష ఆపోజిట్. बच्चों में यह देखिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ दोनों शब्द दिया है. दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए. అంటే రెండు శబ్దాల్లోనూ కూడా డిఫరెన్సెస్ మనం చూడాలి. कृतज्ञ अनुग्रहित, आभारी, ऋणी आदि शब्दों में इसका प्रयोग होता है. यह कृतज्ञ का विलोम शब्द है. उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है. ఇక్కడ కృతజ్ఞ, కృతజ్ఞ అంటే ఏంటంటే థ్యాంక్ఫుల్, గ్రేట్ఫుల్ అనే సందర్భంలో ఈ పదాన్ని వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక కృతజ్ఞ
उपकार ना मानने वाले ना शुक्र यह कृतज्ञ का విలోమ శబ్ద హై. అంటే ఇక్కడ కృతజ్ఞకి కృతజ్ఞ, కృతజ్ఞకి కృతజ్ఞ ఆపోజిట్ వర్డ్స్గా మనం చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ కృతజ్ఞ అంటే థ్యాంక్లెస్ అని లేదా అన్గ్రేట్ఫుల్, ఈ రెండు శబ్దాలతో కూడా మనం ఈ కృతజ్ఞకి చెప్పచ్చు. మనం बच्चों में यह देखिए बहार बाहर, बहार खिलती हुई जवानी, वसंत ऋतु, शोभा, मज़ा, तमाशा आदि अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है. ఇక్కడ బహార్ అంటే స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం, లేకపోతే వసంత ఋతువు అని, లేకపోతే అందం అని, లేకపోతే ప్రకృతి యొక్క ఆనందాన్ని ఆస్వాదించడం, ఇలాంటి సందర్భాల్లో బహార్ అనే శబ్దాన్ని వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక బాహర్ स्थान या वस्तु विशेष की सीमा के उस पार अलग दूर अन्यत्र आदि अर्थों में इस शब्द का प्रयोग होता है. ఇక్కడ బాహర్ అనేది స్థాన్ వస్తువుకి విశేష్, అంటే ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ని కానీ వస్తువుకి విశేష సీమ, ఏదైనా ఒక వస్తువు ఎక్కడుంది, బయట ఉంది అనే సందర్భంలో మనం వాడినప్పుడు, అంటే వస్తువు యొక్క విశిష్ట స్థానాన్ని చెప్పినప్పుడు కానీ, వస్తువు ఏ సీమలో అంటే ఏ ప్లేస్లో అయితే ఉందో అది చెప్పినప్పుడు సందర్భాల్లో బాహర్ అనే శబ్దాన్ని వాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. यहाँ देखिए दावत दवात, दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या है. यह దావత్ భోజ్గా నిమంత్రణ, ఈ శబ్ద కా అర్థ ఎవరినైనా మీరు ఒక భోజనానికి విందుకి ఇన్వైట్ చేయడం, దాన్ని ఏమంటాం అంటే భోజ్గా నిమంత్రణ, ఈ శబ్ద కా అర్థ దావత్, ఈరోజు దావత్కి రండి అంటారు కొంతమంది. అలాంటి సందర్భాల్లో దావత్ అనే పదాన్ని వాడతాం. ఇక దవాత్ ఈ శబ్ద కా అర్థ హై స్యాహీ రఖనే కా బర్తన్ యా షీసా. ఇక్కడ దవాత్ అనేది స్యాహీ అంటే ఇంక్, అంటే ఇంక్ పోసేటటువంటి ఒక పాత్ర, ఒక బాటిల్. అంటే దవాత్ అంటే ఇంక్ బాటిల్ అని అర్థం. అంటే దావత్ అంటే విందు, దవాత్ అంటే ఇంక్ బాటిల్ అని అర్థం. రెండిటికి డిఫరెన్స్. यहाँ देखिए पेड़ पर बड़ा पक्षी है पर उसके छोटे छोटे पर है. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో యహ పర్ శబ్ద కా ప్రయోగ్ తీన్ అర్థం మే కియా గయా హై. అంటే ఇక్కడ పర్ అనే పదాన్ని మనం మూడు రకాల శబ్దాల్లో మూడు రకాల అర్థాలు వచ్చే విధంగా మనం వాడాం. అది ఏ రకంగా వాడాం అంటే కారక చిహ్నం చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం పర్ కారక రూపమే, అంటే పర్ అనేది ఒక కారక చిహ్నం కింద వాడడం జరిగింది. మళ్ళీ పర్ లేకిన్ కే అర్ధకే రూపమే, ఇక్కడ పర్ అంటే లేకిన్ అనే సందర్భం, కానీ బట్ అనే సందర్భంలో వాడాం. అలాగే పర్ పంక్ కే అర్థమే, ఇక్కడ పర్ అంటే పంక్ అంటే రెక్కలు, పక్షికి ఉండేటటువంటి రెక్కలు. అంటే ఒకటి మీద అంటే కారక చిహ్న రూపంలో వాడడం జరిగింది, రెండోది బట్ అనే సందర్భంలో వాడడం జరిగింది, మూడోది పక్షి తాలూకు పక్షికి ఉండేటటువంటి రెక్కలు అనే సందర్భంలో కూడా వాడడం జరిగింది. यहाँ देखिए हल चलाने से मात्र ही किसान की समस्याएं हल नहीं होता. ఇక్కడ చూడండి రెండుసార్లు హల్ అనే పదం ఇవ్వడం జరిగింది. యహ హల్ శబ్ద కా ప్రయోగ్ దో అర్థమే కియా గయా. అంటే ఇక్కడ హల్ అనే శబ్దాన్ని రెండు రకాలుగా వాడాం, రెండిటికి రెండు డిఫరెంట్ అర్థాలు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో చూద్దాం. హల్ కేతు జోతనే కా ఏక్ సాధన హై, అంటే ఇక్కడ పొలాన్ని దున్నడానికి వాడేటటువంటి ఒక సాధనం, ఆయుధం ఏంటది, నాగలి. హల్ అంటే నాగలి. అలాగే హల్ సులుజావ్ యా పరిష్కార్, అంటే ఒక ఫార్మర్కి వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి పరిష్కారం అవ్వడం కోసం. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ చూద్దాం. హల్ చలానేసే మాత్ర హే కిసాన్కి సమస్య హల్ నహి హోతా. అంటే ఆ ఫార్మర్ హల్ చలానే నాగలితో పొలాన్ని దున్నినంత మాత్రాన అతనికి ఉండేటటువంటి సమస్యయే హల్ నహి హోతా, సమస్యలు ఏవి కూడా పరిష్కరింపబడవు, అంటే సాల్వ్ అవ్వవు. అంటే అతను పొలం పని చేసినంత మాత్రాన ఆ పొలంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అతనికి సాల్వ్ అవ్వవు. ఇక్కడ హల్ అనేది మనం ఈ రెండు రకాలుగా వాడడం జరిగింది. बच्चों यहाँ देखिए नीचे दिया गया उदाहरण समझिए उसके अनुसार दिए गए वाक्य बदलिए. కిందన ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చాం, దాంతో పాటుగా కింద ఇంక మరో రెండు సెంటెన్సెస్ ఇచ్చాం, ఆ రెండు సెంటెన్సెస్ని కూడా మీరు మార్చి రాయాలి. फर्स्ट यहाँ देखिए स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं.
स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं స్త్రీయం కే ద్వారా గీత్ గాయే జా రహే హోంగే. ఇక్కడ స్త్రీయం కే ద్వారా గీత్ అనే ద్వారా మనం 3 రకాలుగా ఈ సెంటెన్సెస్ మనం తయారు చేసాం. అలాగా కింద ఇచ్చినటువంటి మరో 2 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి, వాటిని మీరు మార్చాలి. पहला सेंटेंस देखिए, गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है. इस वाक्य को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, गायक के द्वारा लोकगीत गाया जाता है. गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा है. गायक के द्वारा लोकगीत गाया जा रहा होगा. अभी दूसरा सेंटेंस देखिए, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है. अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है. अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है. अध्यापक के द्वारा पाठ పడాయా జా రహా హోగా. అంటే పైన ఇచ్చిన ఉదాహరణను చూసుకొని కింద ఇచ్చిన 2 ఉదాహరణల్ని కూడా ఇలా ఈ రకంగా మార్చడం జరిగింది. अच्छा अभी देखिए, लोकगीत गाँव का संगीत है. उदाहरण, क्या लोकगीत गाँव का संगीत है అంటే లోకగీతాలు గ్రామాల తాలూకు సంగీతం అని సెంటెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని ప్రశ్నార్థకం కింద అడగాల్సి వచ్చినప్పుడు క్యా లోకగీత్ గావ్ కా సంగీత్ హై, ఏంటి లోకగీతం గ్రామాల పాటలా అని అడుగుతాం కదా, ఆ రకంగా. అలాగే లోకగీత్ గావ్ కా సంగీత్ హైనా, అలాగే ఇంకొకటి ఏంటి ప్రశ్నార్థకం కాకుండా ఆశ్చర్యార్థకం కింద వచ్చే విధంగా కూడా మనం రాయాలి. లోకగీత్ గావ్ కా సంగీత్ హైనా, లోకగీతం గ్రామాల సంగీతమే కదా, అవునా కాదా అనే సందర్భంలో కూడా మనం మార్చడం జరిగింది. ఇక్కడ 2 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు, ఆ రెండింటిని కూడా మనం మార్చుకుని రాయాలి ఈ రకంగా. స్త్రీయా ढोलकी मदद से गाती है. दूसरा, लोकगीत के कई प्रकार है. यहाँ देखिए पहला वाक्य, स्त्रियाँ ढोलक की मदद से गाती है. ఈ సెంటెన్స్ ఎలా మార్చాలి, క్యా స్త్రీయా డోలక్కి మదద్ సే గాతీ హై, ఏంటి స్త్రీలు డ్రమ్ సపోర్ట్తో పాటలు పాడతారా. అలాగే స్త్రీయా డోలక్కి మదద్ సే గాతీ హైనా, స్త్రీలు డ్రమ్ సపోర్ట్తోనే కదా పాడతారు. అలాగే దూసరా వాక్య देखिए, లోకగీత్ కే కई ప్రకార్ హై. క్యా లోకగీత్ కే కई ప్రకార్ హై, ఏంటి లోకగీతాలు అనేక రకాలా. అలాగే లోకగీత్ కే కई ప్రకార్ హైనా అంటే లోకగీతాలు ఎన్నో రకాలుగా ఉన్నాయి కదా, అంటే అవునా కాదా హైనా అనే సందర్భంలో కూడా వాడడం జరుగుతుంది. आज हम इस कक्षा में पढ़ाए गए सभी व्याकरणांश परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए सभी एक बार लिखकर पढ़िए. बच्चों, यह लोकगीत के संबंधित एक वीडियो अच्युतम केशवम भजन गीत रखा है, देखिए. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं. रामनारायणं जानकीवल्लभम्. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं
बच्चों, आज हम पांचवा पाठ लोकगीत के संबंधित सभी व्याकरणांश सीख लिया है। ये सभी अंश अपने किताब में एक बार लिखते हुए सीखिए। थैंक यू।